अंदर एक रस्ता दसिया है, कोई जन हारस्यो देवे जरूर। यदा मतलब जरूरत किसी की है, जे जरूरत जिसकी है ताज तो अज उन्हों का नाम लै रहे असी। राती दर्शन किए, अखां च पानी आ गया। एक दिन अगे भी आएगा इदा होया कि दर्शन किए तो अखां च पानी आ गया। कित्थे इन्हां हत्थां दे नाल खाना खवांदे सी, इन्हां हत्थां नाल इशनान करांदे सी और मिठियां मिठियां झिड़कां भी सुनदे सी। सानू रस्ता भी दिता उन्होंने, सिमरन नाल भी जोड़िया, सेवा नाल भी जोड़िया, तो फिर उन्होंने दुनिया में सानू विचरण की जाच भी दसी। कोई जन हार से देवे जो। प्यारी साध संगत, असी हरि नाल नहीं जोड़ना चाहते, असी दुनिया नाल जोड़ना चाहते हैं। चंगा रिश्ता मिल जाए, चंगी इस्त्री मिल जाए, चंगा पति मिल जाए, चंगा घर मिल जाए, चंगी नौकरी मिल जाए। ये तो कभी किसी ने नहीं कहा भी मैनू चंगा गुरु मिल जाए जिहड़ा बंदगी नाल मैनू ओत परोत कर दे। ये तो कभी ख्याल नहीं किया। असी थोड़ा जिहा पढ़ जाने हैं, चंगी थोड़ी जी नौकरी भी असी प्राप्त कर लेंगे हैं, तो थोड़ा जिहा साढ़े कोल माया भी आ जाती है। तो माया जिहड़ी है जदों आउंदी है पता की करती है, मैं बड़े चिर तो कह रहा, बड़े सालों तो कह रहे हैं, जदों माया आउंदी जीव है कुब्बा, जदों माया आउंदी है वह की करती है, वो पिछे लक विच आके ठुड मारदी है, ये आकड़ जाता। जदों माया आउंदी है आकड़ जाता है। एड़ियां पग्गां हुंदियां ने जिहड़ी बन्नदे सिरां ते, ते पहला पहला की हुंदा सी, इहनूं माया लगदी सी, मलमल दी हुंदियां सन। ते इहनूं गल की बीबियां दे दुपट्टे भी बनदे सन इन्हां दे, वो भी माया लाउंदियां सन। आकड़िया हुंदा सी, ਉਹਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। फिर पानी तरौं के जो पग्गां नूं बन्नना असां ते गल किन्ने किन्ने दिन पग बज्जी रहनी। की लगा है? माया लगी है। अकड़ा काहदा है? माया दा है। जदों गल की वो माया साडे अंदर आउंदी है, वो आण के साडे लग ठुड मारदी है, तो असीं आकड़ जाने आ। असीं किहनूं बददे नहीं हैगे, कहने असीं घੱਟ हैं किसी नालों। पर याद रखो, माया जान लगे देर नहीं लगती है, जाती है छाती च लत्त मार के जाती है। हर एक वीर जी, भरा जी, नमस्ते जी, सत श्री अकाल जी, राम राम जी। ये की कारण है? असी दुनिया नाल जुड़े हैं, माया नाल जुड़े हैं। गल याद आ गई। एक महापुरख, ध्यान देना हुण, एक महापुरख जंगल में बैठा है, तपस्या कर रहा है। तपस्या करदे वो की होया कि उन्होंने नेत्र बंद कर ले, अंदर नज़ारा वेख रहे ने कुछ। जितने भी महापुरख आए कहते अंदर जुड़ो। जितने भी महापुरख धरती उत्ते आए उन्होंने सानू इशारा किया अपने अंदर जुड़ो। पर सानू वेखण की आदत बाहर पई है। ये अखां बाहर की दृष्टि सृष्टि नूं वेखणियां ने, अंदर की सृष्टि नूं वेखदियां ही नहीं हैगियां। असीं की करदे हां, दाड़ा सवार लिया, पग्गां सवार लियां, असीं मूँह सवार लिया, कपड़े सवार ले, पर कदी सोचा कि असीं मन नूं भी सवार लईए? ये कदी विचार कीती है कि मन नूं भी सवार लईए? असीं वेखने ढूंढते हैं संत किहड़ा चंगा सानूं चीज़ां देने वाला। कि भगवान संसार च कोई नहीं हैगा, भगवान साडे अंदर बैठा है, परमात्मा अंदर है। असीं की करने, मंगा मंगने हैं, पूरी हो गई, असीं उन्हें भगवान मंग लेंगे। कहते वो संत की रब दे नाल जुड़िया होया, पहुँचिया होया है, भावें अंदर मेरे कख भी ना होए। असीं कहने पहुँचिया होया है। जे कोई नहीं दिंदा तो फिर असीं गल की जिहड़े बड़े बड़े महान गुरु ने उन्होंने भी कहने है नहीं कुछ भी, ये रोटी का साधन ने सारी, ये कुछ भी नहीं हैगा, ये पखंड बनाया होया है। तो यदा जवाब दिता गुरु अर्जन देव महाराज जी ने। गुरु अर्जन देव जी जवाब की देंदे ने? गुरु अर्जन देव जी कहते हैं
ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 10 ਬਸਤਰ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਬਖੋਟ ਗਵਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਤੈਨੂੰ 10 ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁਲਾਤਾ ਤੂੰ। 10 ਵਸਤੂਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਧੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਬਸਤਰ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਬਖੋਟ ਗਵਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਪੈਣਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਨਾ ਹੀ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 10 ਵੀ ਹਾਰ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਮੂੜਾ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸੋ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਕੋ ਕੀਜੇ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਕੋ ਕੀਜੇ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੇ ਇਹ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਝੁੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਸੰਤ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀ ਲਈਏ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਘਿਆ, ਖੁੰਗਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਘੋੜੇ ਵੱਲ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਮਜਾਜ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ ਆਣ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਰੀਆ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ
ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਂ ਖੱਟਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੜਫਦਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੋਹ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੀਂ ਮਾਸੀ ਜਨਮ ਲਿਆ। 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਅਜੇ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ, ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਲੀ ਜਨਮ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ 10ਵਾਂ ਅਜੇ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਭਾਰ ਲਾ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਨਾ ਆਖਿਓ, ਉਹ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮੇਜ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਬੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਟ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਟ ਪਾੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੇਟ ਖੋਲਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾੜੂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਾਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਮਾਤਾ ਰਸਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾੜੂ ਰਾਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਜਾਂ ਗੁੜ ਚਟਾਇਆ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁੜਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਸੀ, ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਤ। ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਏ ਰੋਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰੋਵੇਂਗੀ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਜਦੋਂ ਪੈਣਗੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਰੋਵੇਂਗੀ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਜਦੋਂ ਪੈਣਗੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਰੋਵੇਂਗੀ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਜਦੋਂ ਪੈਣਗੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਰੋਵੇਂਗੀ ਜਿੰਦੇ ਨੀ
ਰੋਵੇਂਗੀ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਜਦੋਂ ਪੈਣਗੇ ਵਿਛੋੜੇ। ਰੋਵੇਂਗੀ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਜਦੋਂ ਪੈਣਗੇ ਵਿਛੋੜੇ। ਰੋਵੇਂਗੀ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਜਦੋਂ ਪੈਣਗੇ ਵਿਛੋੜੇ। ਪੈਣਗੇ ਵਿਛੋੜੇ 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 ਜਦੋਂ ਪੈਣਗੇ ਵਿਛੋੜੇ। ਰੋਵੇਂਗੀ ਜਿੰਦੇ ਨੀ 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 ਜਦੋਂ ਪੈਣਗੇ ਵਿਛੋੜੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੱਖੀ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਉਡਾ ਸਕਾਂ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਕੱਢਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸੱਤ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ? ਜੇ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ? ਬਾਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ 99% ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 99% ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ है। क्या लेकर तुम जन्म लिया हो, क्या लेकर चले जाओगे? पूछया कबीर जी ने, ओ भलिया मानसा तू लैके की आया सी? मारू मरू करदा संसार च आके, संसार च आके तू बड़ा दौड़ना है, मरू मरू करदा है, कदों तू लैके की आया सी? वो कहंदे ने मुट्ठी बांध कर जग में आयो हाथ पसारे जाएगा। कहंदे जदों जन्म लिया सी तेरियां मुट्ठियां बंद सन, इन्हां विच कुछ भी नहीं सी निकलिया, इनू खोल के साफ कीता, साफ करके ते असीं आखिया कुछ भी नहीं निकलिया। पर महापुरखों ने वेख्या, कहंदे है इन्हां मुट्ठियां च है कुछ। वो की है? वो कर्म लैके आए सी। असीं जदों धरती उत्ते जन्म लिया मुट्ठियां बंद सी, असीं लैके आए वो कर्म सन ते सवास साडे चलदे पे सन। सवासां दे मुताबक साडे कर्म जिहड़े सन साडी मुट्ठियां च आए। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਭੋਗੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਉਹ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਰਚੀ ਗਈ, ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੁਆਰੀ ਸੀ, ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਧਿਆਨ ਜਗਤ ਵੱਲ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਜੁਆਰੀਆ ਹੈ, ਜੂਆ ਖੇਡ ਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। जो असी लैन वास्ते आए सी, आए थे जिस बात को भूल गई वो बात, क्या लै शौं को मिलेंगे तेरे खाली दोवें हाथ। कहते परमात्मा नूं जाके मिलेगा तो गल की कहेगा, तेरे हथ खाली ने, तेरे पल्ले कुछ नहीं। जो जीव आत्मा निकलती है देह इतिहास में छड्ड के, तो की हुंदा है, जिस तरह गल की सामने बनेरे कां बह जाता है, कोई तोता बह जाता, कोई चिड़ी बह जाती है। कहते इस तरह जीव इतिहास में छड्ड के तो की हुंदा है कि सामने गल की जीव आत्मा बहिंदी है, तो जान लग्या पता की कहती है, वो लामा दे के जाती है। इस बुत नूं जांदी वारी तोता आख गया, बुत नूं जांदी वारी तोता आख गया, बुत नूं जांदी वारी तोता आख गया, बुत नूं जांदी वारी तोता आख गया। बुत नूं जांदी वारी तोता आख गया, बुत नूं जांदी वारी तोता आख गया, बुत नूं जांदी वारी तोता आख गया, बुत नूं जांदी वारी तोता आख गया। ये सत्संग कदे न सुनिया भाई, सत्संग कदे न सुनिया भाई, सत्संग कदे न सुनिया भाई, सत्संग कदे न सुनिया भाई। विषयां दे विच उम्र बताई, विषयां दे विच उम्र बताई, विषयां दे विच उम्र बिताई, विषयां दे विच उम्र बिताई। रोवें ज़ारो ज़ारी तोता आख गया, बुत नूं जांदी वारी तोता आख गया, बुत नूं जांदी वारी तोता आख गया, बुत नूं जांदी वारी तोता आख गया। उच्ची मारे उडारी तोता आख गया, उच्ची मारे उडारी तोता आख गया, ऊंची मारी उडारी तोता आख गया, ऊंची मारी उडारी तोता आख गया। लंबी मारे उडारी तोता आख गया, लंबी मारे उडारी तोता आख गया, लंबी मारी उडारी तोता आख गया, लंबी मारी उडारी तोता आख गया। ये वेखदी है जीवात्मा, जीवात्मा जिहड़ी है हुण की है, जमां दे वस पै गई है। तोता निकल गया विचों, दे इतिहास नूं भावें कीड़ियां चढ़ जाण, भावें उत्ते पानी छिड़क दिओ, भावें धुप लगी होवे, इहनूं कोई परवाह नहीं है। काहदा मान करने हैं? महापुरख कह रहे ने मैं तेनू जानना चंगी तरह। कहंदे फिर तू वड्डा होया, वड्डा होया ते तेनू गल की कोई खवांदा सी खांदा सी। कहंदे इस तो बाद मुड़ के तू पढ़ने पै गया, फिर तू पढ़ाई कीती। कहंदे हुण तू किशोर अवस्था विचों जवानी अवस्था च आ गया है, शिकार खेडण वास्ते चले आया तू, हुण जवानी च आया है। कहंदे जवानी च आया है, विषय विकारां दे अधीन हो गया, काम नाल भरिया पिया है, हंकार नाल भरिया पिया है, क्रोध नाल भरिया पिया है। कहंदे ये तेरे अंदर गुण आ गए, इन्हां ने तेरे अंदर डेरा ला लिया। इस देही अंदर पंच चोर बसे, काम क्रोध लोभ मोह हंकारा, अमृत लूटे मन मुख नहीं बूझे, कदे कोई ना सुने पुकारा। कहंदे तेरी पुकार मारी गुरु महाराज कहंदे किसी ने सुननी नहीं हैगी। ये पंज डाकू ने तेरे अंदर वस रहे ने, ये तेरे अंदर चोरी कर रहे ने। चोर एक घर विचों फिर जावे, एक बारी घर चों फिर जावे, घर का सफाया कर जाता, असीं रोने आ, असीं थाने जाने आ, असीं जाके गल की गुआढ़ियां नूं जगाउने आ, असीं कहने आ कि साडे घर चोरी हो गई है। एक बारी घर चों चोर निकल जावे ते
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਚੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਬੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 9 ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ 9 ਬੂਹੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਵੇਂ ਦਰ ਫੀਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 10ਵੇਂ ਚਵੀਜੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਜਿਸ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਦੀ ਉਹ ਅੱਖ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ खिड़की 10वें द्वार दी खोल के अंदर चाक बंदिया खिड़की 10वें द्वार दी खोल के अंदर चाक बंदिया खिड़की 10वें द्वार दी खोल के अंदर चाक बंदिया खिड़की 10वें द्वार दी खोल के अंदर चाक बंदिया खिड़की 10वें द्वार दी खोल के अंदर चाक बंदिया खिड़की 10वें द्वार दी खोल के अंदर चाक बंदिया खिड़की 10वें द्वार दी खोल के अंदर चाक बंदिया खिड़की 10वें द्वार दी खोल के अंदर चाक बंदिया अंदर जोते तेरे जगदी दिन रात बंदिया अंदर जोत तेरे जगदी दिन रात बंदिया अंदर जोत है तेरे जगदी दिन रात बंदिया अंदर जोत है तेरे जगदी दिन रात बंदिया अंदर जोत तेरे जगदी दिन रात बंदिया अंदर जोत तेरे जगदी दिन रात बंदिया अंदर जोत है तेरे जगदी दिन रात बंदिया अंदर जोत है तेरे जगदी दिन रात बंदिया अंदर बैठा जगदा वाली वंडे दात 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 बंदिया खिड़की 10वें द्वार दी खोल के अंदर चाक बंदिया खिड़की 10वें द्वार दी खोल के अंदर चाक बंदिया खिड़की 10वें द्वार दी खोल के अंदर चाक बंदिया खिड़की 10वें द्वार दी खोल के अंदर चाक बंदिया महापुरुष समझा रहे ने तू कौन है वो कहता मैनू जानते नहीं तुसी कौन है वो कहते मैं जानना तुम कौन है वो समझा रहे ने कहते तू विषया विकारां नाल भर गया है तू पाप करन लगा है हुण तू पाप करके माड़ा बोलेगा माड़े कर्म करेगा मुड़ के नरकां दी अग विच सड़ जाएगा ये तेरा शरीर तेरे हाथ नहीं रहेगा पिछों देह इतिहास चो जीव आत्मा उडारी मार के उड़ जाएगी और तेरे शरीर नूं अग नाल साड़ के सुआह किया जाएगा कहते मैं तो इन्ना को जानना है मुड़ के नरकां दी अग भी जाके मुड़ के फिर तू जूना च पै जाएगा कदी कुत्ता बन गया कदी बिल्ला बन गया कदी कीड़ा मकोड़ा बन गया जिवें पंचम पातशाह मारी कहते कई जन्म पे कीट पतंगा कई जन्म गज मीन करंगा कई जन्म हैवर बिरख जोयो कई जोन पंखी सुरफ होयो मिल जगदीश मिलन की जरी बरिया चिरंकाल ए दे संजरिया बड़े चिरां बाद दे मिली कहते तू आ कुछ है महापुरुष कहते मैं तो इन्ना क जानना है तू आ कुछ है तेरा इन्ना जीवन है कहते किन्ने चिरां बाद कहते बड़े चिरां बाद 84 लाख वारी तेनू सिर कटाउणा पिया जीवना दे अंदर मैं बेनतियां करना है जड़ा एक बारी सतगुर दे अगे सीस भेंट नहीं कीता असीं सतगुर नूं अर्पण नहीं कीता असीं सिर नहीं समझिया पता की है ध्यान देना असीं सिर नूं की समझिया होया है असीं सिर नूं फुटबाल समझिया है
इधरों गल की किक मारी है पैर नाल, उधर चल गया, उधरों मारी है इधर आ गया है। ये सिर देने का नहीं गा तरीका। प्यारी साध संगत, सिर बेचे जिन्होंने कहते मन बेचे सतगुर के पास। जो सतगुर के अगे एक बार सिर रख दिता है फिर तो गल की सिर कितने झुकना चाहिए ही नहीं। ਇਹਦਾ मतलब नहीं सिर दिता ही नहीं, असी दिता ही नहीं हैगा। किसी ने नहीं बोलना तेन समझाने वास्ते, किसी मूर्ति ने नहीं बोलना, किसी ग्रंथ ने नहीं बोलना। अंदरों आवाज़ां जड़ियां तू आप पढ़ेगा तेन देणगे, पर तू फिर उन्होंने समझना भी नहीं हैगा। कई जन्म लंघ गए, की कीता, कहते तेरे नालों ते इस्त्री चंगी है। एक पति दे कोल ते रहिंदी है ना, जिन्हें समझा मेरा एक पति है, उन्होंने की कहते ने एका नारी जती, जड़े जिन्हें क्या समझा कि मेरी एक स्त्री हैगी है, एक स्त्री अपनी स्त्री से उन्हें गल ध्यान रखा है, उन्होंने एका नारी जती कहते हैं। तो स्त्री नूं की कहते हैं पति वरता। तो पति वरता किदां दी हुंदी है? पति वरता किदां दी हुंदी है? एक बीबी सी ते वो झोना कुट रही सी उखली च पा के, झोना कुट रही सी। ਉਹਦਾ आदमी बाहरों आया तो आन के की कीता कि बाहरों आन के ना उन्हें बेचारे ने वो आके कोल बह गया तो ढोल ला के बैठा तो कम साल वाह के आया सी, हथी काम करना पैंदा सी। वो सौ गया, वो मुड़ के जाग पिया फटाफट, कहता भली लोके मैनू पानी पियाई। उन्हें वो मोहली तां चुकी हुई सी ते थल्ले सुट्टी सी अजे उकली दे विच, उन्हें उत्थे ही छड्ड दित्ती। पति ने पानी मंगया, उन्हें मोहली उत्थे ही छड्ड दित्ती। जिसले मोहली छड्ड दित्ती उत्थे ही भज पी पानी लैण वास्ते। लागे गवांढण भी आ जांदियां ने, कई वेलियां हुंदियां ने बीबियां, कईयां नूं चाह हुंदा है, अदीन लगदा चलो दूजे घर चल जाइए। उत्थे जाके इधर उधर दी गल्लां कीतियां, चार गल्लां नाल होर वधा के कीतियां। आदत है बीबियां, साडी बीबियां भैणां दी आदत हैगी, साडियां बच्चियां दी आदत हैगी है। ये कुदरती तौर पर गल नहीं है, ये सुभाਅ है। जे किसी ने कहा तो दस गल्लां नाल होर ला के सुना देगी, होर भांबड़ ला देगी। पर वो बेचारी लागे बैठी, उन्हें वेख्या कि इन्हें उखली छड्डी है तो सीधी उखली खलो गई है। ये तो डिग्गी नहीं, ना उखली इस पासे लगी, ना इधर लगी है, ना उधर लगी, ना इधर लगी है। वो सीधी चौड़ां दे विच खलो गई है। उन्हें लिया के अपने पानी जड़ा पति ने दिता, वो पी के पानी चला गया। तो मगरों पुछदी है भैणा तेरे च करामात है कोई? मैं पति वरता स्त्री की गल लगा करन। अजकल दी स्त्री जी पति वरता वो भी गल नाल ही मैं करांगा, मैं ज़्यादा विस्तार च नहीं जाना। वो कहती है कि तेरे च कोई करामात है? कहते क्यों? कहते तू उखली सुट्टी थले तो उत्थे खलो गई, कोई सहारा तो लिया नहीं किसी का इसने, ये किदां खड़ी हो गई? वो कहती है भैणा मेरे पति वरता का ये फल है। मैं पति वरता स्त्री हैं, पति ने पानी मंगया मैं छड्ड दित्ती मोहली तो मैं गल की पानी लैण चल गई। असीं गुरु की सेवा किदां करदे हैगे आ? पहले तो गुरु आवाज़ां मारदा, ओ फलाणे इधर आई, वो कहंदा मैं सुनिया ही नहीं हैगा, सुन के मूँह परां कर लैंदा। वो पुछदा हैगा है, कहंदा देख बाहर मींह पैंदा, कहंदा गुरु जी बिल्ली आई हाथ फेर के वेख लो, जे गिल्ली है तो समझो मींह पैण डे है। ये समझ लो कि मींह पैण, ऐ सेवा साड़ी है। पति वरता स्त्री है, वो कहती है तेरा पति वरता का फल है? कहते हाँ। वो कहती है भाई मैं भी तो ब्याही हुई है, मेरा भी पति हैगा है। उन्हें कहा मन भी अजमाना चाहिए घर जाके। वो कहती है अपने आदमी सिरे लगा बाहर जान, रोज़ लड़ाई होंदी सी, कहती आज छेती आ जाना तुसीं, आज छेती आ जाना। वो सिरे की किया, वो सिरे गल की शाह वाला लैके गई, वो हल वाहन दिया सी, वो छेती गल की उतों आ गया, वट्टा मुट्टा गोड़ के आ छेती आ गया। डरदा भी हैगा सी घर वाली को, तो डरना पैंदा है।
ਜੀਵਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੌਲ ਕੁੱਟਣ ਡਈ ਸੀ, ਚੌਲ ਕੁੱਟਣ ਡਈ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੰਗੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਥੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੁੱਜ ਮਾਰੀ ਅਰਕ ਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਨੀਂਦਰ ਆਈ, ਥੱਕਾ ਅੱਗੇ ਸੀ ਨੀਂਦਰ ਗੱਲ ਕੀ ਬੈਠੇ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਹੋਰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ, ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੱਟ ਕੇ ਮਾਰੀ ਦਵੱਥੜ ਮੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਅੰਤਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਬੜਵਾਏ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਬੜਵਾਏ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੋਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਆਹ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਨੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਜੀ, ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਵਰਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਵਰਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਝਾਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੀ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਪ੍ਰਦ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਤਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਿਰਮੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਸੁਦਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਿੱਤਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰ ਜਾਊਂ ਮੰਗੂ ਨਾਈ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਕੇ ਕਾਜ, ਪਰਮਾਰਥ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਮੋਹ ਨਾ ਆਵੇ ਲਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣਾ ਪਾ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੰਗਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ ਪਰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਹਿਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਹਿਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਹਿਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਹਿਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਹਿਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਹਿਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਹਿਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਹਿਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਇਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਇਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਇਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਇਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਕਬੀਰਾ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਬੌਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਦਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਪਾਠੀ ਸੀ, ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਭਲੀਏ ਲੋਕੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇਵ ਦੇਵਤੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ। ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਢੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚੌਲ ਛੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ, ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 10 ਲੱਖ ਮੰਗ ਲਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮਗਰ ਫੇਰੇ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੌਲ ਛੱਟਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਚੌਲ ਦੇ ਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਵੇਂ ਇੰਨੇ 2 ਮੁੱਠਾ ਚੌਲ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ 2 ਮੁੱਠਾ ਕੀ ਚੌਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਨੱਕੂ ਸ਼ੱਕੂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਕਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੈ ਫੜ ਭੈਣ ਲੈ ਜਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਈ ਇਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੱਕੂ ਸ਼ੱਕੂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਿਲ ਸਨ ਪਏ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਤਰਚੌਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਰਚੌਲੀ ਬਣਾਤੀ, ਬਣਾ ਕੇ ਤਰਚੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਸਿਰ ਦਾ, ਉਹ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਧੋਤੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਨਿਆਣੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਘਰ ਦੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗੱਟੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਮਿਲਾਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਕੌਣ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸੰਤਰੀਆਂ ਲੰਘਣ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਭਗਵਾਨ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕਮਣੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ, ਪਰ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਕੀ ਕਰ, ਪੁੰਨ ਕਮਾ ਲਾ ਤੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਕੀ ਕਮਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਇਹ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਣਾ ਗਲੜੀਏ ਦਾ, ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ, ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣ ਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ, ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਜੀ
ਉਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਪਿਆਰਿਓ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰੁਕਮਣੀ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮਿੱਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਲੰਘੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦਵਾਰਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਲ ਪਸੀਨਾ ਬੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛਕੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਲੁਕੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਲਾਗੇ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਕੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਖਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਤਾ, ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਤਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਖਾ ਇੱਕ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਜਾਣੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਥਾਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੁਦਾਮਾ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ, ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਨੇ ਪਿਆਲੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਰੱਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਭੋਗ ਪਾ ਦੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਦਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਛਕੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਪੱਤਲ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਾ ਸੁਦਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦੀ? ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਸਿਆਪਾ ਮੁੱਕੇ, ਚੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਿਆਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਡੇ, ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਸੁਦਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗਰਾਈ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਇੱਕ ਗਰਾਈ ਚੁੱਕ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਪਰ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੁਦਾਮਾ ਲੱਗਾ ਖਾਣ, ਜਿਉਂ ਗਰਾਈ ਲੱਗਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵੀ ਨੇ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਲੱਗਾ ਖਾਣ, ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋਰਿਆ, ਤਰਚੌਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਰਤ ਅਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਪਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਡੀਕਣ ਡਈ ਹੈ ਕਦੋਂ ਘਰ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਅਪਾਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਪਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਪਤਨੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਅੰਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਧਰਮ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਗੁਰੂ ਮੱਥਿਓਂ ਉਤਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਏ, ਕਾਰ ਘਸੀਟੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰ ਕੋ ਤਜ ਔਰ ਧਿਆਵੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਾਮਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕੋ ਤਜ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਧਿਆਵੈ, ਹੋਏ ਦਲਿਦਰੀ ਅਤੀ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਉਂ ਚੂਨੇ ਕੀ ਕੰਕਰੀ, ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਛਿੜਕੋ ਤੋਂ ਆਗ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਢੇਰ ਹੁੰਦਾ ਕਲੀ ਦਾ, ਕਲੀ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਚੂਲੀ ਸੁੱਟਨੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਭਬਾਕਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਜੀਵੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਜੀਵੇ ਮਾਤਾ ਰੋਵੇ, ਭੈਣ ਰੋਵੇ 10 ਮਾਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ 13 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਿਰਿਆ ਰੋਵੇ, ਫੇਰ ਕਰੇ ਘਰ ਵਾਸਾ। ਇੰਨਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 13 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਲ, 13ਵੇਂ ਤੋਂ 13ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਰੀਡੇ ਤੱਕ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਜਬ ਲਗ ਜੀਵੇ ਮਾਤਾ ਰੋਵੇ, ਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਪਿਤਾ ਯਤੀਮ, ਮਾਤਾ ਯਤੀਮ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਯਤੀਮ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਔਖਿਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਿਆਈਆਂ ਭੋਗੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸਹਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਖਿਆਈਆਂ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਬੂਜੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਜੇ ਖਰਬੂਜਾ ਛੁਰੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਬੂਜੇ ਨੇ ਪਾਟਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਛੁਰੀ ਖਰਬੂਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਬੂਜੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਦ ਸੁਮਾਵੇ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਦ ਸਮਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਬੰਦਾ ਜੀਵ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਿਰਾਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੇਚਣ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਵੇਚ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ 1-10 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਵੋ ਜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਟਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਕੀ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਰੁੱਸ ਗਿਆ।
ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਭੋਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ले ले सतगुर दा प्रसाद सच्ची दात बंदिया। 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 आत्म जोत दा प्रकाश दिन रात बंदिया। आत्म जोत दा प्रकाश दिन रात बंदिया। आत्म जोत दा प्रकाश दिन रात बंदिया। ले ले सतगुर दा प्रसाद सच्ची दात बंदिया। ले ले सतगुर दा प्रसाद सच्ची दात। वाजे शब्द अनाहद बाणी। वाजे शब्द अनाहद बाणी। वाजे शब्द अनाहद बाणी। वाजे शब्द अनाहद बाणी। सुरती 10वें दीवार टिकाणी। 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 अंदर चाक बंदिया। ले ले सतगुर दा प्रसाद सच्ची दात बंदिया। ले ले सतगुर दा प्रसाद सच्ची दात बंदिया। ले ले सतगुर दा प्रसाद सच्ची दात। ओथे वजदे अनहद वाजे। ओथे वजदे अनहद वाजे। ओथे वजदे अनहद वाजे। ओथे वजदे अनहद। जिथे सतगुर रहन बिराजे। जिथे सतगुर रहन बिराजे। जिथे सतगुर रहन बिराजे। जिथे सतगुर। सारी सृष्टि बैके साजे पिता मात बंदिया। ले ले सतगुर दा प्रसाद सच्ची दात बंदिया। ले ले सतगुर दा प्रसाद सच्ची दात बंदिया। ले ले सतगुर दा प्रसाद सच्ची दात। अयोथे पार ब्रह्म दा डेरा। अयोथे पार ब्रह्म दा डेरा। ओथे पार ब्रह्म दा डेरा। ओथे पार ब्रह्म दा। अंदर टिकदा नहीं हनेरा। अंदर टिकदा नहीं हनेरा। अंदर टिकदा नहीं हनेरा। अंदर टिकदा नहीं। सूरज लाख करोड़ छपेरा। सतगुर साथ बंदिया। ले ले सतगुर दा प्रसाद सच्ची दात बंदिया। ले ले सतगुर दा प्रसाद सच्ची दात बंदिया। ले ले सतगुर दा। सतगुर दे उपदेश निराला। सतगुर दे उपदेश निराला। सतगुर दे उपदेश निराला। सतगुर दे उपदेश निराला। लाके चाबी खोले ताला। लाके चाबी खोले ताला। लाके चाबी खोले ताला। लाके चाबी खोले। ओथे जाके मिलदी सबनों सच्ची दात बंदिया। ले ले सतगुर दा प्रसाद सच्ची दात बंदिया। आत्म जोत दा प्रकाश दिने रात बंदिया। आत्म जोत दा प्रकाश दिने रात बंदिया। ले ले सतगुर दा प्रसाद सच्ची दात बंदे। ले ले सतगुर दा प्रसाद सच्ची दात बंदिया। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।